تو میرے بھائی انویسٹمنٹس بھی جو ہے وہ تب ہی کسی ملک میں آتی ہیں. انویسٹر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے فائدے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنی پاکٹ سے لگانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوتے. ملکی سطح پر اگر کچھ بائیکاٹ ہم کر سکیں اور اس کے متبادل جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں جو جاب کرتی ہیں وہاں پہ, تو وہ تو پاکستانی ہے سارا. ایکچولی ایک برانڈ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے. اس طرح برانچیز جو ہے وہ جلانے سے کہ ان کو اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی فرق پڑے گا. فرق پڑے گا تو وہ ہماری عوام کو ہی پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جو امپلائیز تھے وہ تو پاکستانی تھے یا وہ کشمیری بھائی تھے. ویورز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافی ریئیکشنز. ویورز, پاکستان سائیڈ کشمیر کے شہر میرپور میں KFC کی برانچ کو جلا دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر نعرے بازی بھی کی گئی ہے کہ جلا دیا KFC کو جلا دیا, اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کا برانڈ تھا, یہودیوں کا برانڈ تھا. کیا اس طرح کرنے سے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب نہیں ہوگا؟ کیا ایسا کرنے سے پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر آ کے انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ اگر پاکستانیوں کو کسی برانڈ سے پرابلم ہے تو وہ اپنی پرابلم کا حل گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں, اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہونا چاہیے. چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف, ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ سنائیں. میں ٹھیک, شکر اللہ کا. حمزہ بھائی, آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے والا ہوں, آزاد کشمیر والی سائڈ پہ میرپور کا ایک شہر ہے, وہاں پہ KFC کی برانچ تھی جس کو کچھ پاکستانی لوگوں نے جلا دیا. ریزن کیا بتائی گئی کہ ریزن یہ ہے کہ وہ یہودیوں کا تھا, وہ اسرائیل کا تھا. لیکن ایسا کرنے سے کیا پاکستان کا نقصان نہیں ہوا؟ وہ بلڈنگ تو پاکستان میں تھی نا. پاکستان کی چیزوں کو آپ جلاؤ گے تو پھر اس میں نقصان اس کا تو نہیں, اس کی وہ ساری برانچز یہاں سے ختم کر لے گا. اس کو ایک کنٹری سے اس کی برانچز ختم ہونے سے کیا اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ فرسٹ آف آل تو میرے خیال سے جو میرپور شہر ہے وہ آزاد کشمیر کا شہر ہے, اور آزاد کشمیر ایک الگ سے خود ایک اسٹیٹ ہے, اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کا وزیر اعظم الگ ہے, وہاں کے جو قوانین ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں پاکستان سے. دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ اس طرح برانچیز جو ہے وہ جلانے سے کہ ان کو اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی فرق پڑے گا. فرق پڑے گا تو وہ ہماری عوام کو ہی پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جو امپلائیز تھے وہ تو پاکستانی تھے یا وہ کشمیری بھائی تھے. تو ایک امپلائی سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاندان جو ہے یا ایک گھر کا سرکٹ چلتا ہے, تو وہاں سے اگر یہ یاد ہونا اس کے متبادل بھی ہمارے پاس کوئی پلان ہو, تو یہ پلان جو ہے یہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو گورنمنٹ بھی تب ہی اس طرح کے پلانز کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے جب ہماری جو ہے وہ معیشت ہے وہ بہت اچھی ہو, انویسٹمنٹس زیادہ ہوں ملک میں, ہر چیز جو ہے کنٹرول ہو, انفلیشن ریٹ کنٹرول ہو. آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے نا, ان کا پاکستان سے جو موازنہ ہے وہ بھی باقی دنیا کا کیا ہے سسٹم, مہنگائی کا کیا ہے سسٹم. آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو, ایسی حرکتیں کرنے سے کیا ہماری جاہلیت لوگوں کے سامنے نہیں جائے گی, ہمارا امیج خراب نہیں ہوگا؟ کیا ایسی حرکتیں کرنے سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی؟ دیکھیں, ایسی جو حرکتیں ہیں وہ کرنے سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کا کوئی رزلٹ آ سکتا ہے, کیونکہ اوور آل اتھارٹی جو ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو یا تو ہمیں بہتر طریقے سے, اگر ہم اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی سسٹم ہے اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم کسی پلیٹ فارم پہ کریں, کسی سینٹ میں کریں, پارلیمنٹ میں کریں, جہاں بھی کوئی کر سکتا ہے, جو بھی جو نمائندہ ہے ہمارا, وہاں پہ ہم کریں تو شاید کوئی بینیفٹ ہو. کیونکہ ملکی سطح پر اگر کچھ بائیکاٹ ہم کر سکیں اور اس کے متبادل جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں جو جاب کرتی ہیں وہاں پہ, تو وہ تو پاکستانی ہے سارا. ایکچولی ایک برانڈ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے, تو باقی اس میں سارا سسٹم جو ہے وہ تو پاکستانی ہے نا. برانچیز پاکستان میں ہیں یا کشمیر میں ہیں, وہ تو ساری ادھر ہیں. تو یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری عوام جو ہے وہ جب چاہے پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو, جو کس کے ٹیکسز, ہمارے ٹیکسز, ہم بھی ٹیکسز پے کریں گے, ہمارے اوپر برڈن آئے گا, جو بھی ہم جلائیں گے توڑ پھوڑ کریں گے وہ دوبارہ ریپیئر ہوگا, اس کا برڈن کس پہ آئے گا؟
ये हम समझते हैं गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा के उसको रिपेयर करवा देगी। बोझ किस पे आया, हम लोगों पे आया। एक गरीब है, वो उसके घर का चूल्हा नहीं चलता, तो वो फिर कैसे सब मैनेज होगा। इसके ऊपर वर्क किसको करना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को करना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स का हल या आवाम को खुद सोचना चाहिए। देखिए, ऐसी चीज़ें किसी भी मुल्क में तब होती हैं जब उस मुल्क का कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा ना हो। अगर हमारे मुल्क का कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे वाक़या जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो रूनमा हो। तो दूसरी बात आपने कही है कि इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो है वो मुल्क तरक्की करता है, तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो तब ही किसी मुल्क में आती हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो अपने फ़ायदे के लिए बैठे होते हैं, वो अपनी पॉकेट से लगाने के लिए तो नहीं बैठे होते। तो इन्वेस्टर्स भी तब ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उनको दिख रहा हो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। तो आप भी यहीं पे रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ। अभी फ़िलहाल जो हमें इस मुल्क का फ्यूचर नज़र आ रहा है वो महंगाई से भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस तरह इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी मुल्क में जब किसी की मईशत जो है वो बहुत नीचे जा रही हो। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जब इन्वेस्टर्स आएंगे, मुल्क की मईशत बेहतर होगी, फिर ही इन्वेस्टर्स आएंगे, फिर ही कोई मुल्क तरक्की करेगा। हमरा भाई, जिस तरह से हमारे मुल्क की इस वक्त कंडीशन है, महंगाई एक साइड पे है, स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट 3 साल से ज़्यादा नहीं वर्क करती। यहाँ पे जो भी आती है वो 3 साल कर्ज लेती है, वो अगली गवर्नमेंट आती है वो भी कर्ज लेना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे मुल्क की अवाम, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हमारी अवाम ही नहीं इस काबिल के, हमारी अवाम ने खुद हमारा इमेज जो है ना दूसरी कंट्रीज़ की नज़र में ख़राब किया हुआ है। देखें, किसी भी मुल्क की किसी भी चीज़ का दारोमदार जो है वो बिल्कुल उसकी अवाम पे होता है, और उसकी अवाम की जो राय होती है उसी पे सारा सिस्टम जो है वो खड़ा होता है। लेकिन हम अदर कंट्रीज़ में देखें तो ये सब वहाँ पे लागू होता है, अवाम की राय को भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे वो आपको पता है कि अवाम की राय का भी एहतराम नहीं किया जाता। हर बंदे का वो कहते हैं कि जी मेरा दा लग जाए, पंजाबी जी कहते हैं। तो बस यहाँ पे वही बंदा कामयाब है जिसका दा लग रहा है, और जिसका दा नहीं लग रहा वही आलम है, वही मुल्ला है। हमारे जो कुछ पाकिस्तानी हैं, जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिस वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो कुछ इस तरीके से भी हमारा इमेज ख़राब है। लोग कहते हैं कि यार किस कंट्री में हमने इन्वेस्ट करना है, पाकिस्तान में। उसके वर्कर यहाँ पे आके ऐसी हरकत करके गए थे जिस वजह से जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो वहाँ पे भी हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। कुछ हमारी बिल्डिंग्स भी गिरा सकते हैं, कुछ हमारे साथ 2 नंबरी भी कर सकते हैं, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। रिसेंटली मेरी एक नज़र से न्यूज़ गुजरी है, उसमें लिखा हुआ था कि अभी सऊदी अरब जो है वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं तकरीबन काफ़ी हैं, हज़ारों की तादाद में, वो उम्रे के लिए गए हैं, और उम्र के लिए जाके वहाँ पे जो है वो मांग रहे हैं बैठ के वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने पकड़े हैं। जब किसी मुल्क का दारोमदार ही मांगने पे हो, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, कुछ स्टेशन पे बैठे हुए थे, बस स्टैंड पे, वहाँ पे बैठे उनको पकड़ा है। हाँ जी, तो वो देखें वो बेइज्जती किसकी हुई है, वो ओवरऑल हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है। जब हमारा मुल्क जो है ना वो आगे जाएगा, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, तो हमारी दुनिया में इज़्ज़त होगी, अब हमारी अवाम की भी इज़्ज़त होगी। जब हमारी अवाम ही इस तरह की हरकतें करने पर जो है वो आ जाए, तो वो जो ओवरऑल फिर दुनिया का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उस अवाम के लिए जो अच्छा नहीं रहता। फिर जिस तरह इन्होंने किया है कि सऊदी अरब जाके, और भी मुल्कों में इस तरह करते होंगे, लेकिन सऊदी अरब जाके वहाँ पे मांग रहे हैं, करने उम्रा गए हैं, किस नए काम के लिए गए हैं, और वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं। अगर अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट के आगे रखी जाएं तो ऐसा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि दूसरी कंट्रीज़ के आगे हमारा जो इमेज है वो ठीक हो जाए और हम भी तरक्की की तरफ चलें? उसके लिए एक ही चीज़ है कि अमीर और गरीब के लिए कानून जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर कानून एक जैसा नहीं होगा तो ना ही मुल्क तरक्की करेगा, ना ही हमारी मईशत तरक्की करेगी, कुछ भी जो है वो तरक्की के चांसेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम होगा, उसका निज़ाम कायम होगा, तो फिर ही जो है वो मुल्क आगे जा सकता है, वरना कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही। थैंक यू सो मच हमजा भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।